Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Rabbimiz muhterem cemaat Kur'an'ı Arap dilinde indirdi. Arap harfleri bilen. Başka bütün tiller kebekuk Arap dilinde muhterem cemaat harflerden toplana. Arap dilinde ise 28 harf var. Bu 28 harfinin barısı da tartık avazlar. Elif, B, T, S, Cim, H hem başkalar. Arap dilinde harflerinin başka tillerden ayırmalı olarak harflerinin her bir harfinin özünün ismi var. Mana hazır aytib ketdim. Elif. Mana tayoq. Yani bu harfning özünün ismi var. Elif. İkinci harf mesela B harfi. B. Şulay aytib Arap tilinde 28 harfning 28 ismi var. Hem hatta ki Kur'an-ı Kerim'nin qay bir ayetleri şuşu bir neçe harflerinin jıyılması bilen başlana. Mesela Bakara suresinin başında Bismillahirrahmanirrahim Elif, Lam, Mim. Arap dilinin 3 harfi birge geldi. Bu ayetinin ma'nasını elbette Allah Rabbimizning o'zigina biladi. Belki Allah Teala bizga aytirga tilagandir. Mana Qur'on Karimni men mana shu harflardan tuzdim. Mana siz de shu harflardan tuzib bir kitap yazıp qarag'iz deb belki Allah Rabbimizning bu Qur'onni qabul eta olmagan, Qur'onga kafir bo'lgan, Qur'onni inkor etuvchilarga qarata bo'lgan belki Allohning chaqiruvidir. Narsagina bo'lmasin, muhtaram jamoat, harflardan so'zlarning yasaluvi endi o'zi bir mo'jiza. 28 harf, 28 harfdan neçəşər min söz yazıyız. Hem Allah Rabbimiz mana 600 bit Qur'on bo'lsa, 28 harfdan ne kadar Allah Rabbimiz bizga o'zining ma'nali öğretmelerin, tıyuların tuturmuş ravuşun berdi. Ol Qur'on müminlerge şifa muhterem cemaat. Qur'on ol müminlerge yol başçı hem rahmet. Şulay etib qabul etsek edi. Aytib o'tdik, birinchi harf muhterem cemaat bizning alif. B. Üçüncüsü T harfi. Barısı da tartık harfler. Biz o harflerge ali inşallah to'xtalamiz. Birinchi harf alif dedik. Qaydasun so'ziq ovozlar. So'ziq ovozlar muhterem cemaat Qur'on Karimda mana şu ravuşlu sızıklar bilen ko'rsatiladi. Mesela alifning üstüne şu sızıkni qo'ysak, qiyg'ashroq sızık bu e bo'lar. Qisqa e. Tatarchada e. Agar da biz ostına qo'ysak şu sızıkni, bu qisqa i bo'lar. Baribir so'ziq ovoz bitali bo'l. Agar da üstünde ötür bulsa bu ü bo'lar. Mana shulay etib biz muhterem cemaat so'ziq ovozlarga ega bo'ldik. Ham agar da endi masalan harfning o'zigina aytilish toba ekan, onun üstünde endi mana bunday tugara qo'yiladi. Arap basması, Medine basması Kur'anlarında bu sakin yani harfinin özünü aytırır. Mesela ab degende mesela mana ab degende harfinin özünü aytırır. Bundan so'ng ada, ida, uda aytilmasa, muhterem cemaat, bu harfning üstüne sakin belgisi qo'yiladi. Yani harfning o'zigina aytiladigan so'z. Hem muhterem cemaat
Гарәп телендә biz инде әлифне карап үттек. Бу әлиф аз, өс, өтер хәрәкәләрдән башка бернинди дә мәгънәгә ия түгел. Әлиф ул алардан башка таяк кына, бернинди мәгънәгә ия түгел. Ия булсын өчен без астына, өстенә сызыклар куярга тиеш. Һәм башка хәрефләргә күчә торган булсак, мөхтәрәм җәмәгать, мәсәлән, б хәрефе дидек. Гарәп телендә хәрефләрнең башлангыч язылуы бар. Уртада һәм ахыргы язылулары бар. Язылу рәвешләре. Бу ни өчен кирәк? Бу әлбәттә язуда экономия. Ягъни вакыт, кара яки дәфтәр экономиясыдыр бәлки, Аллаһ Раббыбыз үзе белә. Ләкин һәр хәлдә гарәп язуы уңнан башланып, ул, мәсәлән, б хәрефен алабыз икән, менә б хәрефе аерым язылуы шулай. Башлангыч язылуы менә шулай гына. Башлангыч язылуы. Әгәр дә без аңа бдән соң башка хәреф куябыз икән, димәк, башлангычы шул. Уртада килә икән, уртада менә ике яктан да монда да хәреф килде, монда да хәреф килде. Уртадагы язылуы б хәрефенең шулай. Ә инде ахыргы язылуы, ахырда килә торган тоташ язылуы. Менә шушы рәвештә, мөхтәрәм җәмәгать, гарәп телендә безнең хәрефләрнең һәм башлангыч, һәм уртада, һәм ахырда язылу шәкелләре бар. Мәсәлән, biz әлиф белән бны куябыз икән, бу. Бу. Бу безнең әлиф башта булды. Һәм б хәрефе аерым язылды, чөнки без аңа бернинди дә хәрефне кушмадык. Әгәр инде без киресенчә язабыз икән, б хәрефеннән соң әлиф куябыз икән, менә шушы шәкелдә yazıldı. B. Һәм әлифтән соң күрәсезме, мөхтәрәм җәмәгать? Әлифтән соң хәреф кушылып китмәй. Сүзнең башында язылса да, уртада язылса да, ахырдан язылса да, б хәрефенә охшап, әлиф хәрефе ике генә шәкелдә языла. Аерым шәкелдә һәм башка хәрефкә кушылып язылу шәкелендә. Әгәр монда без язып кушабыз икән, бу инде, мөхтәрәм җәмәгать, башка хәрефкә әйләнә. Без ансын башка дәресләрдә, иншааллаһ, карап китәрбез. Шуны да әйтеп үтү урынлы, мөхтәрәм җәмәгать. Гарәп телендә 28 хәреф бар дип әйттек икән. 28 хәрефнең үзләренә хас булган аерым чыгу урыннары бар. Бәгъзеләре бугаздан чыга, бәгъзеләре авыз эченнән чыга, бәгъзеләре аңкаудан, телнең аңкауга тиюеннән, бәгъзеләре иреннән чыга. Галимнәребез хәрефләрнең чыга торган урыннары 14, 16, 17 саннарына тукталалар. Ләкин без шуны әйтәбез. Шул галимнәрнең фикереннән чыгып әйтәбез ки, 28 хәреф бар икән, мөхтәрәм җәмәгать. Димәк, 28 мәхраҗ бар. 28 хәрефнең 28 төрле чыгу урыны. Чөнки без алдагы дәресләрдә күреп үтәрбез, иншааллаһ. Хәрефләр бер-берсеннән сыйфатта бик нык аерылалар. Калынлыкта булсын, нечкәлектә булсын, сызгырып чыгуларында, ышкылып чыгуларында һәм башка сыйфатларда бер-берсеннән нык аерылалар. Шуңа күрә, мәсәлән, т хәрефен генә алабыз икән, ике төрле дип, т һәм т, күрәсезме? Бер үк урыннан чыга торган булсалар да, аларның әлбәттә безнең авызда
булган үзгәрешләре, ягъни телнең тоткан урыны, алган мәйданы, әлбәттә, нечкә калыны нечкәсеннән аерыла. Бая әйтеп үткән безнең хәреф өстенә куела торган сызыгыбыз иде, бу фәтхә. Беренче, әгәр дә без карый торган булсак, кайдан чыга хәрефләр? Фәтхә һәм безнең аста килә кәсрә, и әйттек, һәм дамма, ü. Буларның һәрберсенең чыга торган урыны авыз куышлыгы, мөхтәрәм җәмәгать. И, у. Булар кыска укылалар. Кыска укылалар. Бармак бөгелгәнче. Булды. Яки күтәрелгәнче. И, ü. Без, иншаллах, киләсе дәресләрдә карап үтәрбез. Нәрсәне? Бу сузык авазлар әле янә дә узаграк сузылалар. Янә дә без аларның узаграк сузылуларына ирешәчәкбез. Нәрсә белән? Без аларны иншаллах мәдләр дәресендә, ягъни хәрефләрне сузып уку дәресендә иншаллах без аларга тукталырбыз. Безнең бүгенге беренче дәресебез шуннан гыйбарәт булды ки, мөхтәрәм җәмәгать, димәк, гарәп телендә 28 хәреф бар, һәм сез ул 28 хәрефнең һәрберсен алиф, ба, та, са, джим, ха, ха, дал, зал, ра, за, син, шин, сад, дат, та, за, айн, гайн, фа, қаф, каф, лам, мим, нун, вау, ха, я дип ятлап, мөхтәрәм җәмәгать, һәрбер хәрефне ятлап китаплардан иншаллах өйрәнеп килерсез. Без, чөнки бу кыска гына безнең видео күрсәтүе вакытында бүтән хәрефләрне сезгә айырып бирә торган булсак, ул безнең күп вакытны ала. Шуңа күрә ничек тә булса хәрефләрне өйрәнеп алыгыз да, без иншаллах турыдан-туры башка дәресләребездә Коръән уку кагыйдәләренә керешербез. Коръән уку кагыйдәләренә. Һәм безнең беренче дәресебез итеп, иншаллах, икенче дәрестә сәкинле нун һәм тәнвин кагыйдәләренә тукталып үтәрбез. Алар кайсы вакытларда, кайсы вазгыятьләрдә ничек укылалар һәм ничек укылырга тиешләренә тукталып үтәрбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.